Hi, good morning all of you. My name is B. Srinivasulu, Department of Mechanical Engineering. Okay, this is the unit number 5, centrifugal pumps. Okay, I can explain already 2 videos. Okay, in these 2 videos, the working of a centrifugal pump and the definition of the centrifugal pump, the classifications of the centrifugal pumps. Okay, I can already explained. Okay, definition of the centrifugal pump, classifications of the centrifugal pumps, and working and working principle of the centrifugal pump. Okay, next work done on the impeller. Okay na. Next multi-stage centrifugal pumps, different types of multi-stage centrifugal pumps. What is the purpose of multi-stage centrifugal pumps? Priming and cavitation. Okay na. NPSK, net positive section head. Okay, this is the unit number 5. Small problems on a centrifugal pumps and work done on the ఇంపెల్లర్ అంటే వర్క్ డన్ డయాగ్రామ్ మీద బేస్ చేసుకొని స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఓకే, ఇన్ దిస్ వీడియో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకేనా, కొన్ని రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ యూనిట్ నెంబర్ 5. సారీ, యూనిట్ నెంబర్ 5. Okay, this is the problem number 1. Okay, the impeller of a centrifugal pump having external and internal diameters, okay, 500 mm, 250 mm respectively, width at outlet 50 mm and running at 120 rpm, works against a head of 48 meters. The velocity of flow through the impeller is constant and equal to 3.0 meter per second. Okay, the vanes are set back at an angle of 40 degrees at outlet. Okay na. This is the problem. In this problem, to calculate inlet vane angles, work done by the impeller on water per second. Okay, manometric efficiency. Okay, first of all, to read the problem. Okay na. Next to write down the given data. అంటే ఈ ప్రాబ్లం లో మనకు గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చున్నారో ఆ గివెన్ డేటా మొత్తాన్ని నోట్ చేసుకోవడం. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చున్నాడు? ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ D2 ఈక్వల్ టు 500 mm. ఓకేనా, ఈ 500 mm ని మీటర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం 0.05 మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ D1 దట్ ఈక్వల్ టు 250 mm, దట్ ఈక్వల్ టు 0.25 మీటర్స్. నెక్స్ట్ width at outlet B2 equal to 50 mm. Okay, that equal to 0.05 meters. Next speed n equal to 1200 rpm. Speed n equal to 1200 rpm. Next manometric head 48 meters. Next velocity of flow Vf1 equal to Vf2 equal to 3.0 meter per second, already given in the problem. Next vane angle at outlet pi equal to 40 degrees. Okay, vane angle at outlet pi equal to 40 degrees. This is the given data. Okay na. Next we can calculate inlet vane angle. Ante we can take in the inlet diagram. Okay, inlet vane angle, work done by the impeller, work done formula. Next manometric efficiency formula. ఈ 3 ఫార్ములాస్ లో మనకు అన్నోన్ టర్మ్స్ ఏ ఉన్నాయో అవన్నిటిని బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఏ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్, అంటే వెలాసిటీ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటా, అంటే ఈ ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటాని ఓకేనా, మనకి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నేను ఏం చెప్పున్నాను, వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అనేది ఒక డయాగ్రామ్ చెప్పున్నా. ఓకే, ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి tan theta ఈక్వల్ టు Vf1 by U1, వేరు U1 ఈక్వల్ టు U1 అనేది పై D1n by 60 అనేది కాన్స్టెంట్, U ఈక్వల్ టు పై DN by 60. ఈ పై DN by 60 నుంచి U1 అనేది దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. అంటే D1 వాల్యూ అండ్ N వాల్యూ అనేది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి U1 ఈక్వల్ టు 15.7 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ U1 వాల్యూని ఏం చేస్తాము, tan theta వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Vf1 అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నాడు మనకు, Vf1 ఈక్వల్ టు Vf2 ఈక్వల్ టు 3.0 అని. అంటే Vf1 వాల్యూ ప్లస్ వచ్చేసి
ఈ 15.7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan theta ఈక్వల్ టు 0.191. దాని నుంచి theta ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.191 దట్ ఈక్వల్ టు 10.81 degrees. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద theta వాల్యూ. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్. వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి W/G VW/E2. ఇది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. అంటే వర్క్ డన్ ఫార్ములా వచ్చేసి W/G VW/U2. ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, WQ/G VW/U2. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం వర్క్ డన్ ఫార్ములా. ఈ డిశ్చార్జ్ వచ్చినప్పుడు WQ/G ఇంటూ VW/E2. ఓకేనా, ఈ ఈక్వేషన్ అనేది. నెక్స్ట్ Q ఈక్వల్ టు అంటే అవుట్లెట్ డయాగ్రామ్ కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది, అంటే డిశ్చార్జ్ అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. Q ఈక్వల్ టు పై D2 B2 అండ్ VF2. ఈ B2 D2 VF2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి Q వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఓకేనా, ఆ Q వాల్యూ ఎంత, 0.2356 మీటర్ కి పర్ సెకండ్. ఓకే, Q ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు, VW2 కావాలి, U2 కావాలి. ఓకేనా, U2 వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, పై D2 N/60 అంటే పై D N/60. దాని నుంచి U2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ U2 వాల్యూ వచ్చేసి 31.41 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, VW2 కావాలి. ఈ VW2 అనేది ఎక్కడ ఉంటది, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ లో ఉంటది VW2 అనేది. ఆ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ లో tan pi ఈక్వల్ టు VF2/U2 మైనస్ VW2. ఓకే, VF2 వాల్యూ వచ్చేసి 3.0, U2 వాల్యూ వచ్చేసి ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ tan పై అంటే పై ఆల్రెడీ మనకు గివెన్ డేటా ఇచ్చినాడు 40 degrees. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి VW2 వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఓకేనా, VW2 ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, VW2 ఈక్వల్ టు 27.83 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇప్పుడు VW2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, U2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ VF2 వాల్యూ అనేది ఆల్రెడీ మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చినాడు. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఆ వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి W ఈక్వల్ టు 9.81. ఓకేనా, Q అనేది మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, డిశ్చార్జ్ Q ఈక్వల్ టు 0.2356 డివైడెడ్ బై, ఓకేనా, G ఈక్వల్ టు 9.81 ఇంటూ VF1 VW1. ఓకే, VW1 ఎంత, 27.83. నెక్స్ట్ VF1, ఓకేనా, U2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అది 31.41. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, వర్క్ డన్ అన్నమాట. వర్క్ డన్ ఎంత వచ్చింది, 205.95 కిలో న్యూటన్ మీటర్. ఓకేనా, ఈ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంది, WQG/VW2U2. దీంట్లో మనకు అన్నౌన్ టర్మ్ ఏమున్నాయో ఆ అన్నౌన్ టర్మ్ ని వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ ని యూజ్ చేసి ఆ అన్నౌన్ టర్మ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటన్నిటిని ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనకు ఆ యొక్క వర్క్ డన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH/VW2U2. అంటే ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో ఏం కావాలి, GH అంటే హెచ్ కావాలి, మానోమెట్రిక్ హెడ్ కావాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి G వాల్యూ వచ్చేసి 9.81. ఓకే, నెక్స్ట్ VW2U2. ఈ VW2U2 అనేది ఏంది, మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోతే మనం డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఈ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ అంటే మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఓకేనా, G వాల్యూ వచ్చేసి 9.81 ఇంటూ మానోమెట్రిక్ హెడ్ 48 డివైడెడ్ బై VW2 ఈక్వల్ టు 27.83 ఇంటూ U2 ఈక్వల్ టు 31.41. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 53.86%. ఓకేనా, ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే విధానం. కాకపోతే నేను దీంట్లో వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదమ్మా, మీరు ఒకసారి వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ రన్నింగ్ ఎట్ 800 RPM. Okay, a centrifugal pump running at 800 RPM is working against a total head of 20.2 meters. The external diameter of the impeller is 480 mm and outlet width is 60 mm. If the vane angles at outlet is 40 degrees and manometric efficiency is 70%, determine flow velocity at outlet. Next, absolute velocity of water leaving the vane. The angle made by the absolute velocity at outlet with the direction of motion at outlet. ఓకేనా, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ది పంపు. ఓకేనా, ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం
నెక్స్ట్ ఆ ప్రాబ్లం నుంచి గివెన్ డేటా నోట్ చేసుకోవడం. ఓకే. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్‌లో ఏమిచ్చాడు మనకు వీఎఫ్1, వీఎఫ్2లు ఇచ్చాడు. ఓకే. ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో వీఎఫ్1, వీఎఫ్2లు ఇవ్వలా. ఓకే. ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో ఏమిచ్చాడు? స్పీడ్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 800 ఆర్‌పిఎం ఇచ్చాడు. హెడ్ హెచ్ ఇచ్చాడు. 20.2 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు. D2 ఈక్వల్ టు 480 ఆర్‌పిఎం 480 ఎంఎం. దాన్ని మీటర్‌లో కన్వర్ట్ చేయడం. 0.48 మీటర్స్. విడ్త్ ఎట్ అవుట్‌లెట్ B2 ఇచ్చాడు. ఈ B2 వాల్యూ దేనికి? మనం డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవడానికి. పై B2, D2, VF2 అనే ఈక్వేషన్‌లో B2 వాల్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అవుట్‌లెట్ వేన్ యాంగిల్ పై ఇచ్చాడు. పై ఈక్వల్ టు 40 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ 70% ఇచ్చాడు. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్‌లో మనం మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేదాన్ని కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకేనా? GH/VW/U2 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్ అనేది ఈడిచ్చిన్నాడమ్మా. ఇది ఫిగరు. మనకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ గూడా ఇదే ఫిగరు. ఓకే. ఈ ఫిగర్ అనేది ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ గూడా గీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో VF1 ఈక్వల్ టు V1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి థీటా ఇచ్చినాడు. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. అవుట్‌లెట్ వెలాసిటీ యాంగిల్స్ ఏముంది? పై ఉంది. పై మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. పై వాల్యూ వచ్చేసి 40. ఇంకేం కనుక్కోవాలి? బీటా వాల్యూ కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్2, వీఎఫ్2, V2, VW2, U2. ఓకే. ఇవి మనకు అన్నోన్ టర్మ్స్. ఓకే. చూద్దాం ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఇది ప్రాబ్లమ్. అంటే గివెన్ డేటా. నెక్స్ట్ ఫ్లో వెలాసిటీ అట్ అవుట్‌లెట్ VF2. అంటే ఫ్లో వెలాసిటీ అట్ అవుట్‌లెట్ VF2. అంటే మనకు అవుట్‌లెట్ వెలాసిటీ యాంగిల్స్‌లో పైన ఫ్లో వెలాసిటీ VF2 ఉంది. ఆ VF2 అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్లో వెలాసిటీ ఎట్ అవుట్‌లెట్. ఆ ఫ్లో వెలాసిటీ ఎట్ అవుట్‌లెట్ కనుక్కోవడానికి మనకు U2 వాల్యూ అనేది యూజ్ అవుతది కాబట్టి ఫస్టే మనకేం చేశారు? U2 వాల్యూ అనేదాన్ని కాలిక్యులేట్ చేశారు. ఓకే. U2 ఈక్వల్ టు పై D2n/60. ఈ U ఈక్వల్ టు పై dn/60 ఫార్ములా. అది U1 అయితే పై dn/60, U2 అయితే పై D2n/60. ఓకే. ఇక్కడ మనకు U2 కాబట్టి పై D2n/60. ఈ పై వాల్యూ అండ్ D వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చినారు కాబట్టి 0.48 ఇంటూ స్పీడ్ కూడా గివెన్ డేటాలో ఇచ్చినాడు కాబట్టి 800 డివైడెడ్ బై 60. ఓకేనా? దేర్‌ఫోర్ U2 వాల్యూ వచ్చేసి 20.1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది U2 వాల్యూ. నెక్స్ట్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకిచ్చున్నాడు. గివెన్ డేటాలో మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చున్నాడు. నెక్స్ట్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH/VW/U2. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH/VW/U2 ఈ ఫార్ములా. ఓకే. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఫార్ములాసు. GH/VW/U2. జీ వాల్యూ వచ్చేసి 9.81 కాన్స్టెంట్. హెచ్ వాల్యూ వచ్చేసి మానోమెట్రిక్ హెడ్. అది మనకు ప్రాబ్లమ్‌లో 20.2 అనేసి ఇచ్చేసున్నాడు. నెక్స్ట్ VW2 వాల్యూ అనేది మనకు తెలీదు. U2 వాల్యూ అనేది మనం ఇప్పుడే కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకేనా? U2 వాల్యూ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ U2 వాల్యూ, హెచ్ వాల్యూ, జీ వాల్యూ అండ్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? VW2 వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఈ VW2 వాల్యూ అనేది 14.08 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? ఈ VW2 వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు డయాగ్రామ్‌లో చూద్దాం. ఈ డయాగ్రామ్‌లో టాన్ పై అంటే మనకేం కనుక్కోమన్నాడు ఈడ? వీఎఫ్2 కనుక్కోమన్నాడు. ఓకే. పై వాల్యూ మనకు తెలుసు. అంటే 40 డిగ్రీస్. అంటే మనకు వీఎఫ్2 కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి టాన్ పై ఈక్వల్ టు ఏమవుతది ఫార్ములా? వీఎఫ్2 డివైడెడ్ బై పైన చూడండి. యూ2 వచ్చేసి టోటల్ లెంత్. నెక్స్ట్ వీడబ్ల్యూ2 వచ్చేసి హాఫ్ ఇచ్చినాడు. ఇది మనకేం కావాలి? ఈ కొంచెం కావాలి కాబట్టి యూ2 మైనస్ వీడబ్ల్యూ2 అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఈ టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఆహ్, టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు వీఎఫ్2 డివైడెడ్ బై యూ2 మైనస్ వీడబ్ల్యూ2. ఇది డయాగ్రామ్ నుంచి. అంటే ఏ డయాగ్రామ్ నుంచైనా టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తది. వీఎఫ్2 బై యూ2 మైనస్ వీడబ్ల్యూ2. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్‌లో టాన్ థీటా ఈక్వేషన్‌లో టాన్ పై ఈక్వేషన్‌లో పై వాల్యూ అనేది మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చున్నారు. నెక్స్ట్ యూ2 వాల్యూ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసాం. వీడబ్ల్యూ2 వాల్యూ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసాం. మనకు కావాల్సిందేంది? వీఎఫ్2. ఓకేనా? ఈ వీఎఫ్2 వాల్యూ అనేది కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? వీఎఫ్2 ఈక్వల్ టు టాన్ పై. ఓకేనా? వీఎఫ్2 ఈక్వల్ టు టాన్ పై ఇంటూ 20.1 మైనస్ 14.08. దేర్‌ఫోర్ టాన్ వీఎఫ్2 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5.05 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే. మనల్ని వీఎఫ్2 కాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి వీఎఫ్2 కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వీఎఫ్2 కాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి టాన్ పై ఈక్వల్ టు వీఎఫ్2 డివైడెడ్ బై యూ2 మైనస్ వీడబ్ల్యూ2 ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకొని
తర్వాత కావాలంటే మనకు అన్నోన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? U2 ఉంది. U2 ఈక్వల్ టు ఏంటి? పై D2N/60. దాని నుంచి U2 వాల్యూ కాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ VW2 ఉంది. ఓకేనా? ఈ VW2 మనకి ఎక్కడొస్తది? మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ GH/VW2 U2 అంటే G తెలుసు, H తెలుసు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి VW2 తెలీదు. U2 వాల్యూ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్‌లో ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి మనం ఏందంటే UW2 అనేది దీన్ని కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనకు tan phi ఈక్వేషన్‌లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇది ప్రొసీజర్‌లో ఫస్ట్ U2 కాలిక్యులేట్ చేసాడు. తర్వాత VW2 కాలిక్యులేట్ చేసాడు. తర్వాత వచ్చేసి ఈక్వేషన్ అనేది tan phi ఈక్వల్ టు VF2 డివైడెడ్ బై U2 మైనస్ VW2 అనేది ఫార్మ్ చేసాడు. మనం ఈక్వేషన్ ముందుగానే ఫార్మ్ చేసుకొని తర్వాత దానిలో అన్నోన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయో అవి ఎలా కాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎటు చేసినా గానీ నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ అబ్సొల్యూట్ వెలాసిటీ. అబ్సొల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ లీవింగ్ ద వెయిన్. ఓకే. V2. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్‌లో V2 వాల్యూ. V2 వాల్యూ ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ V2 ఈక్వల్ టు ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు? VF2 స్క్వేర్ అంటే U2 స్క్వేర్ అంటే పైథాగరస్ థీరం ప్రకారం ఆహ్, ఈ మామూలుగా ఏంటి ఘనము స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అని ఉంది కదా! అలాగా V2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు VF2 స్క్వేర్ ప్లస్ VW స్క్వేర్. ఆ ఈక్వేషన్‌ని ఫార్మ్ చేసాడు. ఓకే. V2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ VF2 స్క్వేర్ ప్లస్ VW2 స్క్వేర్. ఓకే. U2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు VF2 స్క్వేర్ ప్లస్ VW స్క్వేర్. ఆ స్క్వేర్ అనేది అవతలకి పంపిస్తే రూట్ అవుతుంది. అది రూట్ ఆఫ్ VF స్క్వేర్ ప్లస్ VW స్క్వేర్. మనకు VF2 కాలిక్యులేట్ చేసాం. VW2 కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ 2 వాల్యూస్‌ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు V2 వాల్యూ అనేది వచ్చేసింది. ఓకేనా? V2 ఈక్వల్ టు 14.96 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ యాంగిల్ మేడ్ బై అబ్సొల్యూట్ వెలాసిటీ ఎట్ అవుట్‌లెట్ విత్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ బీటా. ఓకేనా? ఈ బీటా వాల్యూ అంటే యాంగిల్ మేడ్ బై ది అబ్సొల్యూట్ వెలాసిటీ ఎట్ అవుట్‌లెట్ విత్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ బీటా. అంటే ఈ అవుట్‌లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ నుంచి టాన్ బీటా ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. VF2 బై ఇదిగో టాన్ బీటా ఈక్వల్ టు VF2 బై ఎదుటి భుజం బై ఆసన భుజం. VF2 బై VW2. ఓకేనా? VF2 బై VW2. ఓకే. ఈ VF2 వాల్యూ అండ్ VW2 వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి. టాన్ బీటా వాల్యూ వచ్చేసి 0.3586. దాని నుంచి మనకు బీటా వాల్యూ. బీటా వాల్యూ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.3586. ఓకేనా? దేర్‌ఫోర్ బీటా ఈక్వల్ టు 19.7 డిగ్రీస్. అంటే బీటా వాల్యూ అనేది వచ్చేసింది. ఇవన్నీ మనకు వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ నుంచే కాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయడం వస్తే ఇవి కాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్. నెక్స్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ది పంపు. ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ది పంపు Q ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది? అవుట్‌లెట్ కాబట్టి పై D2, B2, VF2. అదే ఇన్‌లెట్ అనుకో పై D1, B1, VF1. ఓకేనా? ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. Q ఈక్వల్ టు పై D2, B2, VF2. దట్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ D2 వాల్యూ ఈస్ 0.48 అండ్ B2 వాల్యూ ఈస్ 0.06 అండ్ VF2 వాల్యూ ఈస్ 5.05. దట్ ఈక్వల్ టు 0.457 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద డిశ్చార్జ్ వాల్యూ. ఓకే. రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో త్రూ ది పంప్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే. ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇంపెల్లర్ రన్స్ ఎట్ 80 ఆర్‌పిఎం. ఓకే. స్పీడ్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ద వేన్ యాంగిల్ ఎట్ అవుట్‌లెట్ 60 అంటే పై వాల్యూ ఈక్వల్ టు 60. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ త్రూఅవుట్ అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్ ఎట్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఎట్ ఇన్‌లెట్. అంటే ఇన్‌లెట్‌కి ట్వైస్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ది మానోమెట్రిక్ హెడ్ 20 మీటర్స్ అండ్ ద మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ 75% అండ్ డిటర్మైన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ ది ఎగ్జిస్ట్ అంటే D2 కనుక్కోమన్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఇన్‌లెట్ వేన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా కాదు థీటా. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 degrees ఇన్ దిస్ ఫిగర్. ఓకే. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 degrees. VF1 ఈక్వల్ టు V1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చున్నాడు? N ఈక్వల్ టు 80 ఆర్‌పిఎం. నెక్స్ట్ అవుట్‌లెట్ వేన్ యాంగిల్ వచ్చేసి పై ఈక్వల్ టు 60. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో VF1 ఈక్వల్ టు VF2 ఈక్వల్ టు 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ద మానోమెట్రిక్ హెడ్ 20 మీటర్స్.
నెక్స్ట్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ 75%. ఓకేనా, ఇవి వచ్చేసి మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ అవుట్లెట్ వచ్చేసి ఎంత, ట్వైస్ ది ఇన్లెట్ డయామీటర్ అని అడిగాడు. కాబట్టి D2 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ D1 అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ఇన్లెట్. ఓకే, డయామీటర్ ఆఫ్ ఇన్లెట్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఎట్ ఎగ్జిట్ D2 కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, D2 కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ D1 కనుక్కోవాలి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH మానో బై VW/E2. ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు, G వాల్యూ వచ్చేసి 9.81, H మానోమెట్రిక్ హెడ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ VW/E2. ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ VW/E2 ఈక్వల్ టు 261.6. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ అవుట్లెట్. ఆ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అవుట్లెట్ ఈక్వల్ టు tan పై. tan పై ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి ఈక్వేషన్, VF2 డివైడెడ్ బై U2 మైనస్ VW2. ఓకేనా, VF2 డివైడెడ్ బై U2 మైనస్ VW2. ఓకే, దీని నుంచి U2 మైనస్ VW2 అనేది VF2 బై tan పై. ఓకేనా, దేర్ ఫోర్ VW2 ఈక్వల్ టు U2 మైనస్ VF2 బై tan పై. ఓకేనా, దేర్ ఫోర్ ఆ ఈక్వేషన్ ఏమవుద్ది, U2 మైనస్ 1.44. ఓకే, VW2 ఈక్వల్ టు U2 మైనస్ 1.44. ఈ VW2 వాల్యూని మనం ఏం చేశారంటే, ఈ VW2 U2 ఈక్వల్ టు 261.6 ఉంది కదా, దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి U2 వాల్యూ అనే దాన్ని ఈ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4AC బై రూట్ 2A అనే ఈక్వేషన్, అంటే ఇది వచ్చేసి మనకు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అన్నమాట. అంటే ఆ U2 వాల్యూ అనేది ఎంత వచ్చింది, 16.91 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, దీంట్లో నెగిటివ్ సైన్ అనేది తీసుకోకుండా పాజిటివ్ సైన్ అనేది తీసుకుంటారు. ఓకేనా, నెగిటివ్ సైన్ క్యాన్సిల్ చేసి పాజిటివ్ సైన్ వరకే తీసుకుంటారు. ఇది వచ్చేసి U2 వాల్యూ. నెక్స్ట్ the tangential velocity of impeller at outlet U2 equal to pi D2n by 60. దీని నుంచి D2 వాల్యూ pi 60 U2 divided by pi n. ఓకేనా, 60 into 16.91 divided by pi into 80. Okay, therefore the D2 value is 4.037 meters, that equal to 4 meters. ఓకేనా, నెక్స్ట్ the inlet vane angle theta equal to, ఓకేనా, in tangential velocity of impeller at inlet U1 equal to U2 by 2. ఓకేనా, అంటే D1 equal to D2 by 2 కాబట్టి U1 equal to U2 by 2 అవుతుంది. అంటే U equal to pi dn by 60 ఫార్ములా ఉంది కదా, దాని నుంచి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ at inlet equal to tan theta equal to VF1 by U1. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 2.5 by 8.455, దట్ ఈక్వల్ టు 0.2957. Therefore theta equal to 16.47. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద థీటా వాల్యూ. అంటే వాడు మనకు ప్రాబ్లంలో ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా కానీ ఎలాసిటీ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓకే, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇంపెల్లర్ హ్యావింగ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ 480 and 240. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ అట్ స్పీడ్ 100 RPM. ద ఫ్లో రేట్ త్రూ ది పంప్ వచ్చేసి 0.0576 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.4. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో VF1 ఈక్వల్ టు VF2. నెక్స్ట్ ద డయామీటర్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అండ్ డెలివరీ పైప్స్ 180 and 120 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే సెక్షన్ పైపు అండ్ డెలివరీ పైపు. ఇంపెల్లర్ డయామీటర్స్ ఇచ్చాడు, ఈ సెక్షన్ పైపు అండ్ డెలివరీ పైపు డయామీటర్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ డెలివరీ హెడ్ ఇచ్చాడు 6.2 meters అండ్ 30.2 meters ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇట్ రిక్వైర్డ్ డ్రైవ్ ద పంప్ ఈజ్, అంటే పవర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అంటే 23.3 kilowatts పవర్ కూడా ఇచ్చున్నాడు అన్న. అంటే దానికి ఎంత అవైలబుల్ పవర్ అవసరమో ఆ పవర్ కూడా ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ ద అవుట్లెట్ వేన్ యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees టు డిటర్మిన్ ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్, ద ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఒక పంపు రన్ అవ్వడానికి ఎంత పవర్ అయితే అవసరమో ఆ పవర్ ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ డయామీటర్ D2 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ డయామీటర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిశ్చార్జ్ ఇచ్చాడు, ఫ్లో వెలాసిటీ
VF1 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది సక్షన్ పైపు DS ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ డెలివరీ పైపు DD ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇవి వచ్చేసి గివెన్ డేటా. నెక్స్ట్ దీంట్లో సక్షన్ హెడ్, అబ్జల్యూట్ హెడ్, నెక్స్ట్ డెలివరీ హెడ్, నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ పవర్, నెక్స్ట్ అవుట్లెట్, వేర్ యాంగిల్, ఇవి కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. సక్షన్ హెడ్, డెలివరీ హెడ్, నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ పవర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్లెట్ యాంగిల్, ఇవన్నీ గివెన్ డేటా అమ్మా. ఈ ఫిగర్ చూడండి ఒకసారి. ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఫిగర్, అంటే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటా. ఓకే, ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ థీటా ఈక్వల్ టు tan థీటా ఈక్వల్ టు VF1/E1. ఇది వచ్చేసి మనకు డయాగ్రామ్ నుంచి, ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి థీటా ఈక్వల్ టు tan థీటా ఈక్వల్ టు VF1/E1 అన్నమాట ఫార్ములా. దీంట్లో మనకు U1 వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి U1 ఈక్వల్ టు పై D1N/60. దీని నుంచి U1 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 12.56 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఏంది ఈ విఎఫ్1 అనేది మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చేసాడు 2.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది. అంటే ఇప్పుడు విఎఫ్1 వాల్యూ, యుఎన్ వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూని tan θ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి θ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.191, ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 10.8 డిగ్రీస్. అంటే θ వాల్యూ వచ్చేసి 10.8 డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ద ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఏంది ఈక్వేషన్ WQH/P. ఓకేనా, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ WQH/P. అంటే P అనేది షాఫ్ట్ పవర్, మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. డిశ్చార్జ్ ఇచ్చున్నాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ H మానోమెట్రిక్ హెడ్. ఓకే, హెడ్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఇవ్వాల. ఓకేనా, ఈ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు W ఈక్వల్ టు 9.81 ఇంటూ Q ఈక్వల్ టు 0.0567 ఇంటూ మానోమెట్రిక్ హెడ్ డివైడెడ్ బై 23.3. 23.3 అనేది పవర్. దేర్ ఫోర్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 0.02387 మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, మానోమెట్రిక్ హెడ్. ఓకేనా, వేర్ W ఈక్వల్ టు 9.81 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్, ఇది W వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇది మానోమెట్రిక్ హెడ్ ఫార్ములా. ఈ మానోమెట్రిక్ హెడ్ ఫార్ములా ఇది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము, థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఈక్వేషన్ లోను ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మానోమెట్రిక్ హెడ్ P2/W ప్లస్ V2² ప్లస్ Z2. ఓకేనా, మైనస్ P1/W ప్లస్ V1² ప్లస్ Z1. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ P1/W ప్రెజర్ హెడ్ ఈక్వల్ టు HD, నెక్స్ట్ V2²/2G, నెక్స్ట్ ఇది వెలాసిటీ హెడ్ VD²/2G, నెక్స్ట్ Z2 వాల్యూ ఇస్ హైట్ ఆఫ్ ది పంపు, అవుట్లెట్ అండ్ డేటమ్ లైన్. నెక్స్ట్ P1/W ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ హెడ్ అట్ ఇన్లెట్ HS, ఇది అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ ఇచ్చినాడు. V1²/2G అనేది వెలాసిటీ హెడ్ అట్ పంప్ అట్ ఇన్లెట్ VC²/2G. నెక్స్ట్ Z1 అనేది ఇది వచ్చేసి డేటమ్ హెడ్. ఓకేనా, నౌ VS ఈక్వల్ టు అంటే ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కదా సక్షన్ పైప్ లో, అది ఏం చేసి మనము Q/A అన్నమాట ఫార్ములా. Q ఈక్వల్ టు ఏంది ఏవి ఫార్ములా, దాని నుంచి V ఈక్వల్ టు Q/A. ఏ అనేది π/4 ఇంటూ DS². డిఎస్ఎస్ అనేది మనకి ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి π/4 ఇంటూ DS² క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దీని నుంచి VS వాల్యూ అన్నమాట, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ సక్షన్ పైపు VS. ఈ VS ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది, డిశ్చార్జ్ Q ఈక్వల్ టు ఏవి ఫార్ములా A ఇంటూ V. ఈ V ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది Q/A. Q వాల్యూ అనేది మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చున్నాడు. ఏ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు π/4 ఇంటూ D². ఇక్కడ D అంటే ఏంది సక్షన్ పైపు DS అన్నమాట. ఆ DS వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి VS వాల్యూ అంటే సక్షన్ పైప్ లో యొక్క వెలాసిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దట్ వాల్యూ ఈజ్ 2.23 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ డెలివరీ పైపు. ఈ డెలివరీ పైపులో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్, VD ఈక్వల్ టు Q/A, A ఈక్వల్ టు π/4 ఇంటూ DD². Therefore, the VD value is 5.01 meter point second. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ Z1 Z2 అనేవి ఈక్వల్ అన్నమాట. ఎందుకని ఈ పంప్ అనేది డేటమ్ లైన్ నుంచి ఈక్వల్ గా ఉంటది కాబట్టి Z1 Z2 అనేది ఈక్వల్ చేశాడు. నెక్స్ట్ H మ్యానో ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది 25.03 మీటర్స్ వచ్చింది. ఈ వాల్యూని ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది 59.7. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనకు ఏవైతే అన్నౌన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ అన్నౌన్ టర్మ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడో ఆ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఈ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ద మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పంప్. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH/VW టు U2 ఫార్ములా. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు
ఏం కాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. దాని ఫార్ములా ఏంది? GH/VW/2 U2. ఓకేనా? దీని నుంచి U2 U2 కాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్. U2 ఈక్వల్ టు ఏంది? πD2N/60. దాని నుంచి U2 వాల్యూ 25.13 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఏంది? VW2 కావాలా. ఓకేనా? ఈ VW2 ఎక్కడి నుంచి వస్తది? ఫ్రమ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ tan phi ఈక్వల్ టు VF2/U2 మైనస్ VW2. ఇది ఈక్వేషన్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుందో చెప్పుండా నేను మీకు. ఓకేనా? ఈ π ఈక్వల్ టు 45 ఇచ్చాడు కాబట్టి tan 45 ఈక్వల్ టు VF2 వాల్యూ 2.4 డివైడెడ్ బై U2 వాల్యూ మనం కాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ మైనస్ VW2. VW2 అనేది అన్నోన్ టర్మ్. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి VW2 అనే దాన్ని కాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ వాల్యూ ఈస్ 22.73 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఏంది? మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ GH/VW2 U2. ఈ EW2 U2లో మనకు అంటే GH/UW2 U2లో మనకు అన్నోన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయో వాటిని కాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం. ఆ వాల్యూస్‌ని వచ్చేసి ఎఫిషియన్సీ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? మనం ఈ EW2 వాల్యూ, నెక్స్ట్ U2 వాల్యూని ఈ రెండిటిని తీసుకెళ్ళి మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాడు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మానో ఈక్వల్ టు 9.81 ఇంటూ 25.03 డివైడెడ్ బై 22.73 ఇంటూ 25.13. ఓకే. ఇవన్నీ మనం కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ అనేది 43. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇది ఇది ఒక సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ మీద ప్రాబ్లం అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్‌లో అడగడం రేర్. ఇంతవరకు అయితే అడగలేదు. ఇంతకు ముందు సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే అడుగున్నారు. మీరు జస్ట్ ఆహ్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్‌ని జస్ట్ చూసి పెట్టుకోండి. ఎప్పుడన్నా అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్‌గా అడిగినప్పుడు. ఓకే. ఇదొచ్చేసి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ మీద, సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ మీద గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ రన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివర్స్. అంటే రన్నింగ్ ఎట్ 600 ఆర్‌పిఎం. నెక్స్ట్ డెలివరీడ్ ఎట్ అంటే డెలివరీ అంటే డిశ్చార్జ్ 360 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్‌లో ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అగైనెస్ట్ హెడ్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ద పంప్ ఇంపెల్లర్ వచ్చేసి 2.4 మీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్ and has positive suction lift. Okay, 3.6 meters. The laboratories are connected. Model. Okay, మోడల్ వచ్చేసి 0.54 మీటర్స్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ హెడ్. ఓకే, చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చదవండి మీరు. ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక పంప్ ఇచ్చాడు. అంటే ప్రోటోటైప్ పంప్ ఒకటి ఇచ్చాడు, మోడల్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఈ మోడల్‌కి, పంప్‌కి డిఫరెన్స్ ఏందంటే, ఈ మోడల్ అనేది మనం బేసిక్‌గా ఏం చేస్తామంటే, ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేయాలంటే ఒక మోడల్ అనేదాన్ని తయారు చేసుకుంటాం ఫస్ట్. అంటే వితౌట్ లాసెస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బైక్ గానీ, లేదంటే ఇంకొక పంప్ గానీ, ఇంకొక టేబుల్ గానీ, ఇలాంటివి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే దాని యొక్క బేసిక్ మోడల్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక బైకే తీసుకోండి. లేదంటే ఏదో ఒక పంప్ గానీ, లేదంటే ఒక గోబర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది కాంపోనెంట్స్ గానీ ఇలాంటివి. అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన ఒక కాంపోనెంట్‌ని అంటే మెటీరియల్ యూజ్ చేసి దాన్ని తయారు చేయకుండా డైరెక్ట్‌గా అలాంటి మోడల్ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని తయారు చేసి, ఆ మోడల్ అనేది గాని సక్సెస్ అయిందనంటే, తర్వాత మనం ఒరిజినల్ మోడల్ అంటే ఒరిజినల్‌గా మనం తయారు చేసిన కాంపోనెంట్‌ని ఏం చేస్తాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఆఫ్ విత్ మెటీరియల్స్. అంటే మోడల్ అప్పుడు ఏమవుతది? అలాగే ఉండిపోద్ది. అంటే దానివల్ల మనకి వేస్ట్ ఏమి ఉండదు. అంటే దాని తర్వాత మనం ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ ప్రొడక్ట్ అనే దాన్ని తయారు చేస్తాం కాబట్టి అదేనని మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ అయిపోద్ది. ఓకే. అదే విధంగా ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఒక ప్రోటోటైప్ పంప్ ఒకటుంది. నెక్స్ట్ మోడల్ ఒకటుంది. ఈ మోడల్‌కి, పంప్‌కి ఏం చేసాడు ఈడు కంపారిజన్ చేసాడిక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో. హ్మ్. జాగ్రత్తగా ఇనండి ఇది. ఫస్టు ప్రోటోటైప్ పంపు, మోడల్ పంపు. ఈ ప్రోటోటైప్ పంప్‌లో ఎన్‌పి అంటే ప్రోటోటైపు, ఎన్‌ఎం అంటే మోడల్ అమ్మ. ఓకే. ఈ ఈ ప్రోటోటైప్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిశ్చార్జ్ ఇచ్చాడు. మనకు మోడల్ యొక్క డిశ్చార్జిలా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ ఇవ్వలా. నెక్స్ట్ దీని హెడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏది ప్రోటోటైప్ హెడ్ ఇచ్చాడు, మానోమెట్రిక్ హెడ్ మోడల్‌కి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ డయామీటర్ డీపీ ఇచ్చాడు, డీఎం ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ సక్షన్ లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్‌కి హెడ్ దీంట్లో ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయామీటర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వేపర్ హెడ్ హెచ్‌వి ఇచ్చాడు. ఏది ప్రోటోటైప్‌కి. ఈటిలిని యూజ్ చేసి మనం మోడల్ అండ్ ప్రోటోటైప్‌లో ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయడం. ఈ మోడల్‌కి అండ్ ప్రోటోటైప్‌కి ఫార్ములాస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మోడల్‌కొచ్చేసి ప్రోటోటైప్ చూడండి ఒకసారి. మోడలు, ప్రోటోటైపు. ఎం అంటే మోడలు, పి అంటే ప్రోటోటైపు. ఇప్పుడు రూట్ హెచ్ మ్యాను డివైడెడ్ బై డిఎన్ ఇదొచ్చేసి మోడల్. రూట్ హెచ్ మ్యాను డివైడెడ్ బై డిఎన్ ఇది ప్రోటోటైపు. అంటే ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ. అంటే ఈక్వేషన్ అనేది కామన్. అంటే రూట్ హెచ్ బై డిఎన్ అనేది కామన్. దేనికి? స్పీడ్‌కి.
√h/dn అనేది కామన్ ఈక్వేషన్ అనేది. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటి మోడల్‌కి, ఒకటి ప్రోటోటైప్‌కి ఈక్వల్ చేసాడోడు. అంటే ఒక సైడ్ వచ్చేసి ప్రోటోటైపు, ఒక సైడ్ వచ్చేసి మోడలు. ఈ మోడల్ వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. ప్రోటోటైప్ వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. అంటే ప్రోటోటైప్‌లో ప్రోటోటైప్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. మోడల్‌లో మోడల్ వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. చూడండి ఒకసారి. ఓకే. √h-man డివైడెడ్ బై dm/nm ఈక్వల్ టు √h-man p డివైడెడ్ బై dp/np. దీని నుంచి nm కనుక్కోవాలి మనం. ఓకేనా? nm. np ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్‌లో ఇచ్చేస్తున్నాడు. ప్రోటోటైప్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి nm తెలీదు కాబట్టి nm ఈక్వల్ టు h డివైడెడ్ బై √h ఇంటూ dp బై dm ఇంటూ np. అంటే మనకి ఈక్వేషన్ దీంట్లో ఉండే h-man అంటే h-man ప్రోటోటైప్‌కి, h-man మోడల్‌కి, డయామీటర్ ఆఫ్ ది ప్రోటోటైపు, డయామీటర్ ఆఫ్ ది మోడలు, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ప్రోటోటైప్ ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి మనం ఏం కాలిక్యులేట్ చేసాడు? స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోడల్ కాలిక్యులేట్ చేసేసాడు. ఓకే. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏందంటే ఈక్వేషన్స్. ఓకే. √h/dn. ఈ √h/dn అనేది అంటే ప్రోటోటైపు, మోడల్ ఇచ్చినప్పుడే ఇది √h/dn అనేది. అంటే ప్రోటోటైప్‌కి, మోడల్‌కి కంపారిజన్ చేస్తూ దాంట్లో ఉన్న అన్నోన్ టర్మ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఇది డిశ్చార్జ్‌కి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిందేంది? స్పీడ్‌కి √h/dn. ఇది డిశ్చార్జ్. డిశ్చార్జ్‌కేంది? q/d/bn. q/d/bn. q/d/bn మోడల్, q/d/bn ప్రోటోటైప్. దీంట్లో కూడా సేమ్ అంటే డిశ్చార్జ్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు స్పీడ్ కాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం డిశ్చార్జ్ మోడల్ యొక్క డిశ్చార్జ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ అంటే ఒకటి ప్రోటోటైపు, ఒకటి మోడల్ కంపారిజన్ చేయడం అన్నమాట. దీంట్లో నుంచి మనకైతే మోడల్ ఇచ్చుండుంటే ప్రోటోటైప్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రోటోటైప్ ఇచ్చుంటే మోడల్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మోడల్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి QM ఈక్వల్ టు ఒక ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేశాడు. QP ఇంటూ dm/dp² ఇంటూ nm/np. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోడల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ప్రోటోటైపు, డయామీటర్ ఆఫ్ ది మోడల్, డయామీటర్ ఆఫ్ ది ప్రోటోటైపు, QP డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైపు. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే QM వస్తది. ఓకేనా? ఇది అంటే మోడల్‌కి, ప్రోటోటైప్‌కి కంపారిజన్ చేసి స్పీడ్‌ని డిశ్చార్జ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ పాడిస్ పాజిటివ్ సక్షన్ లిఫ్ట్. ఓకే. పాజిటివ్ సక్షన్ లిఫ్ట్. ఇదొచ్చేసి థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. ఈ థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ థామ్సన్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ దీన్నేం చేసాడు? మోడల్‌కి, ప్రోటోటైప్‌కి కంపారిజన్ చేసాడు ఇక్కడ కూడా. ఓకే. సిగ్మా p ఈక్వల్ టు HA మైనస్ HS మైనస్ HB బై H-man P. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేసాడు. నెక్స్ట్ క్యావిటేషన్ సిమిలారిటీ అంటే రెండిటికి క్యావిటేషన్ సిమిలారిటీ కాబట్టి సిగ్మా m ఈక్వల్ టు సిగ్మా p. దేర్‌ఫోర్ సిగ్మా m ఈక్వల్ టు ఆహ్, 10.18 మైనస్ HS. ఓకేనా? మైనస్ 0.32 డివైడెడ్ బై ఈ H-man వచ్చేసి 114. ఓకే. దాని నుంచి HS కాలిక్యులేట్ చేయడం. HS ఈక్వల్ టు 4.9 మీటర్స్. ఓకేనా? ఇంక్లూడింగ్ వెలాసిటీ హెడ్ అండ్ ఫ్రిక్షన్. అంటే ఫ్రిక్షన్ లాసెస్, హెడ్ లాసెస్ అన్నీ ఇంక్లూడింగ్ చేసేసి HS కాలిక్యులేట్ చేయడం. అంటే నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్ అంటే పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేసాడు HS ఈక్వల్ టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి మీరు చూసుకోండమ్మా ఈ పీపీటీలో. నేను పీపీటీలు సెండ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఒకసారి. ఇది చూడండి. ఇదొచ్చేసి 3 స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. ఇందాక మనం సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ చెప్పాము. ఇదొచ్చేసి 3 స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. ఈ 3 స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్‌లో మనకేం కాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? పవర్ ఆఫ్ ది పంపు, మానోమెట్రిక్ హెడ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చేసాడు. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా దాని గివెన్ డేటా నోట్ చేసుకోండి. గివెన్ డేటాకి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? గివెన్ డేటా నంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎన్ని 3. నెక్స్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ అవుట్‌లెట్ D2. నెక్స్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ అట్ అవుట్‌లెట్ B2. నెక్స్ట్ అవుట్‌లెట్ వేన్ యాంగిల్ π. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆక్యుపైడ్ బై ది థిక్‌నెస్ ఆఫ్ ది వేన్స్. నెక్స్ట్ 8% ఆఫ్ ది టోటల్ ఏరియా. అంటే అక్కడ వేన్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ వేన్స్ అనేవి ఎంత ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తున్నాడో కూడా ప్రాబ్లమ్‌లో ఇచ్చాడు.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ త్రూ ది పంప్ క్యూ ఈక్వల్ టు 3.6 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్. దాన్ని మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, అంటే డివైడెడ్ బై 60 చేసుకోవడం. ఓకేనా, మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ లోకి 60 మినిట్స్ కదా సెకండ్ అంటే. నెక్స్ట్ అంటే మినిట్ కి 60 మినిట్స్. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ వచ్చి n ఈక్వల్ టు 920 ఆర్పిఎం. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, నేను దీని ముందుండే ప్రాబ్లం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. నేను క్లాస్ వచ్చేసి 9-10 వరకే పెట్టున్నాను, అందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దీని బిఫోర్ ప్రాబ్లం అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేసి అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా చూడండి. ఫస్ట్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు జిహెచ్ బై విడబ్ల్యూ2U2. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ U2 వాల్యూ పై D2N/60 U2 వాల్యూ. ఈ పై D2N/60 నుంచి U2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ నెట్ అవుట్లెట్ ఏరియా, అంటే మనకు నెట్ అవుట్లెట్ ఏరియా అనేది వాడు ఇచ్చున్నాడు, అంటే సమ్ వేరియేషన్ ఇచ్చున్నాడు 8% అని చెప్పేసి. అంటే టోటల్ వచ్చేసి 100%, దాని నుంచి 8%, 1 - 8/100 అన్నమాట, ఇంటూ పై ఇంటూ D2B2. ఓకేనా, ఇది నెక్స్ట్ దాని వాల్యూ వచ్చేసి 0.02312 మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్ క్యూ బై నెట్ అట్ అవుట్లెట్ ఏరియా. ఓకే, క్యూ ఈక్వల్ టు డిశ్చార్జ్, నెట్ అట్ అవుట్లెట్ ఏరియా అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ యొక్క వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ tan పై ఈక్వల్ టు VF2 డివైడెడ్ బై U2 VW2. దాని నుంచి U2 మైనస్ VW2 వాల్యూ VF2 బై tan పై. దీని నుంచి VW2 వాల్యూ అనేది 16.68 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ హెచ్ మ్యానో ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ మ్యానో ఇంటూ VW2U2 డివైడెడ్ బై జీ. అంటే మనకు మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు GH బై VW2U2 ఫార్ములా. దాని నుంచి మనకి ఈడు ఏం చేసాడు, హెచ్ మ్యానో అనే దాన్ని సపరేట్ చేసాడు. ఆ హెచ్ మ్యానో అని సపరేట్ చేసి హెచ్ మ్యానో అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాడు 25.23 మీటర్స్. అంటే మానోమెట్రిక్ హెడ్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని దాని నుంచి మానోమెట్రిక్ హెడ్ అనే ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ VW2U2/G అనేది ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ మానోమెట్రిక్ హెడ్ హెచ్ మ్యానో ఈజ్ డెలివర్డ్ బై ది 3 ఇంపెల్లర్స్. అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఇంపెల్లర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ఒక ఇంపెల్లర్కి అయితే అది 3 ఇంపెల్లర్స్ కంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ 3. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నేను ఒక డెరివేషన్ ఒకటి చెప్పుండా, అంటే పంప్స్ ఇన్ కనెక్షన్ సిరీస్, పంప్స్ ఇన్ కనెక్షన్ ప్యారలల్ అనేది N/Q N/H అని. అంటే N అంటే ఏందాడా, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. ఇక్కడ 3 ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి 3 ఇంటూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన హెచ్ మ్యానో వాల్యూ. ఓకేనా, వేసేస్తే మనకు 3 స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు 3 స్టేజ్ ఇచ్చినా, 2 స్టేజెస్ ఇచ్చినా, సింగిల్ స్టేజ్ ఇచ్చినా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మోడల్స్ అన్నమాట, అంటే మోడల్కి ఒక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది పంపు. పవర్ ఆఫ్ ది పంప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు WQH బై పవర్ ఆఫ్ ది పంపు. దానికి ముందు ఏం చేయాలి మనము, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు మా దాంట్లో వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది, అంటే మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ 2 వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, ఈయన వాల్యూని యూనిటీగా అంటే 1 తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు WQH బై పవర్ ఆఫ్ ది పంపు. ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ది పంప్ P ఈక్వల్ టు WQH బై ఎఫిషియన్సీ, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. చూడండి, నేను స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ డెరివేషన్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన. డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది పంపు NS ఈక్వల్ టు N/Q బై H పవర్ ఆఫ్ 3/4. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది పంపు N/Q బై H పవర్ ఆఫ్ 3/4. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఈ ఈక్వేషన్ లో N వాల్యూ, నెక్స్ట్ √Q వాల్యూ, నెక్స్ట్ H వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి NS వాల్యూ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, అది 20. ఇది వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ స్పీడ్, అంటే స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ N ఈక్వల్ టు N/Q బై H పవర్ ఆఫ్ 3/4. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల మనకు NS వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఉంది. మీకు టైం అనేది అయిపోయిందమ్మా, ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది వచ్చేసి యూనిట్ హెడ్, యూనిట్ స్పీడ్, యూనిట్ పవర్కి ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లం. మనకి ఇది వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా వచ్చేసి N ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ Q ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ హెడ్ H ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఇంకోటి ఇచ్చున్నాడు. అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ రొటేటింగ్ ఎట్
నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద పంప్ వేర్ ఆపరేటింగ్ ఎట్ అంటే 2 ఇచ్చున్నాడన్నమాట ఈడ. అంటే ఒకటి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు, ఇంకొకటి అస్యూమింగ్ ద ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ దెన్ రిక్వైర్డ్. అంటే 2 స్పీడ్స్ ఇలా ఇచ్చుంటాడు. దీంట్లో యూనిట్ స్పీడ్ అంటే ఒక స్పీడ్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఇంకొక స్పీడ్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది. అంటే పంప్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసి 1500 ఆర్‌పిఎం దగ్గర కాన్స్టెంట్ పెట్టి దాని వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో కాలిక్యులేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ స్పీడ్ అనేది 900 దగ్గర పెట్టి దాని యొక్క వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయో కాలిక్యులేట్ చేయడం అన్నమాట ఈ ప్రాబ్లము. ఓకేనా. ఫస్ట్ చూడండి, ఒకసారి 1500 ఆర్‌పిఎం దగ్గర ఏం చేశాడు, కాన్స్టెంట్ చేశాడు. అక్కడ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ కాలిక్యులేట్ చేశాడు. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ క్యూ బై హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 3/4. ఎన్ వాల్యూ అనేది 1500 ఆర్‌పిఎం, క్యూ వాల్యూ అనేది 0.2, నెక్స్ట్ హెచ్ వాల్యూ అనేది 15. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొచ్చింది, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ వచ్చింది 88 వచ్చింది. ఆ 80 అనేది ఎక్కడ, ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 1500 ఆర్‌పిఎం. నెక్స్ట్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 900 ఆర్‌పిఎం దగ్గర ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై రూట్ హెచ్, ఇది యూనిట్ స్పీడ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 900 బై రూట్ హెచ్, 1500 బై రూట్ హెచ్. ఓకే. ఈ ఈ రూట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ ఈ 1500 దగ్గర హెడ్ వచ్చేసింది మనకు. ఇప్పుడు ఈ 900 స్పీడ్ ఇచ్చున్నాడు కదా, ఆడ హెడ్ రాలా. అంటే ఈ 1500 స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు హెడ్ వాల్యూ ఎంత, 15 మీటర్స్. ఓకే. 900 స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు హెడ్ వాల్యూ మనకు తెలీదు. అంటే 2 ఈక్వేషన్స్ అంటే 900 స్పీడ్ దగ్గర అండ్ 1500 స్పీడ్ దగ్గర రెండింటిని ఈక్వేటింగ్ చేసామనుకో, హెడ్ ఎట్ 900 దగ్గర ఎంత వచ్చింది, 5.4 వచ్చింది. ఇప్పుడు యూనిట్ డిశ్చార్జ్ క్యూ బై రూట్ హెచ్. అంటే క్యూ బై రూట్ హెచ్, రూట్ హెచ్ వాల్యూ తెలుసు మనకు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, అంటే క్యూ బై రూట్ హెచ్ తెలుసు. అంటే క్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ 0.12 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ పియు వాల్యూ, పియు అంటే ఏంది, యూనిట్ పవర్. అంటే యూనిట్ స్పీడు, యూనిట్ డిశ్చార్జి, యూనిట్ పవర్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఈ యూనిట్ పవర్, యూనిట్ డిశ్చార్జి అండ్ యూనిట్ స్పీడు. ఓకే. ఈ మూడిట్లో మనకి ఏవైతే 2 వాల్యూస్ ఇచ్చుంటారో రిమైనింగ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఇప్పుడు మనకు యూనిట్ స్పీడ్‌లో వచ్చేసి 900 ఇచ్చాడు, 1500 ఇచ్చాడు. 1500 దగ్గర హెడ్ ఇచ్చాడు. 900 దగ్గర హెడ్ ఇలా. అంటే హెడ్ కాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ యూనిట్ డిశ్చార్జ్‌లో ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ దగ్గర హెడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ యొక్క మనకు హెడ్ వాల్యూ తెలుసు. 2 హెడ్‌లు తెలుసు. ఒక డిశ్చార్జ్ తెలుసు. ఇంకొక డిశ్చార్జ్ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేయడం. అట్లాగే పవర్‌లో పియు ఈక్వల్ టు పి బై ఆహ్ హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 అంటే 5.4 డివైడెడ్ బై 3/2 అంటే పవర్ వచ్చేసి 43.28 బై హెచ్ వచ్చేసి 15 పవర్ 3/2. ఓకేనా. దీని నుంచి పవర్ అంటే యూనిట్ స్పీడు, యూనిట్ డిశ్చార్జి, యూనిట్ పవర్ అంటే 3 వాల్యూస్, యూనిట్ స్పీడ్, యూనిట్ డిశ్చార్జ్, యూనిట్ పవర్. ఈ ఈక్వేషన్స్ కూడా సేమ్ అమ్మ. ఇవి చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్స్. n/√h ఒకటి, q/√h ఒకటి, p/h పవర్ ఆఫ్ 3/2. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ns ఈక్వల్ టు n/√h, క్యూ ఈక్వల్ టు nu ఈక్వల్ టు n/√h, క్యూయు ఈక్వల్ టు q/√h, పియు ఈక్వల్ టు p/h పవర్ ఆఫ్ 3/2. అంటే మనకు ఈ ఏ పక్క అంటే స్పీడు 1500 ఆర్‌పిఎం ఉన్నప్పుడు హెచ్ ఉందా, లేదంటే స్పీడ్ 900 ఉన్నప్పుడు హెచ్ ఉందా, అంటే రెండిటిని కంపేర్ చేసుకోవడమే. కన్‌ఫ్యూజన్ ఏముండదు. చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఓకేనా. ఇది ఈ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసుకున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా మీకు. ఇంక నా ఎక్స్‌ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి అవసరం లేదు.